So now I am taking this wire loop which is already hot and sterilized properly, and then after I am taking this Escherichia coli culture which is freshly prepared by Manoj bhai, and then after I am taking this first tube of lysine. You can see this is lysine tube, okay, decarboxylase media broth which is already added with the lysine amino acid. Now I will inoculate this lysine tube by using nichrome wire. I am just taking a loopful of the E. coli cells from the bacterial suspension. Hold it very nicely near the area of the burner. Now I am taking the lysine broth and opening its mouth, then adding the culture properly, shaking it with the nichrome wire, sterilizing the mouth of the tube, closing it with the cotton swab, cotton plug, and now I am again sterilizing the nichrome wire. Okay. So here we have already inoculated lysine amino acid. Okay. Now the next thing will be the inoculation of the same media, because we are doing this practical in triplicates. So we have to inoculate the second tube also. In the similar manner we are going to again, okay, using the nichrome wire when it will be very cool. It has already cooled down. Now I am sterilizing the mouth of the suspension tube, and now taking the E. coli cell with the help of nichrome wire, closing it properly, taking again the second tube of lysine broth, opening its mouth, sterilizing properly, adding the E. coli cells with the help of nichrome wire, shaking it properly, again sterilizing the mouth, and now I have inoculated the second tube of decarboxylase media having lysine in it. I am keeping it in the separate tube. Okay. So in the same way we are able to do with the arginine also ornithine. Now I will show you the two different inoculations now. We will take now the arginine tubes. In the same way we are now taking the same culture in same amount, and then after in the same way we are opening the tube of arginine. Okay, it is called decarboxylase broth with arginine. Okay, already added E. coli with the help of nichrome wire, and now again I am sterilizing it for the next use. So now properly uniformly shaking, and then I will keep it in some other flask. Okay, or sorry, in the beaker. Okay, so I think you are able to understand properly. Fine. Now the next thing we will do, that will be ornithine. So in the similar way we are also inoculating the tube of ornithine. Okay, so before that we will try to have addition in arginine tube, which is second one, because we are doing in triplicates. All the three tubes should be inoculated nicely and properly with the bacteria. Because we have only one culture with us in the laboratory, we are using E. coli only, but if we have some other cultures we can also use them properly. Okay. But the thing is કે આપણી પાસે અત્યારે E. coli છે, જો આપણી પાસે એન્ટેરો હોય તો વાપરી શકાય, પ્રોટીએસ હોય તો વાપરી શકાય, સાલ્મોનેલા હોય તો વાપરી શકાય, સુડોમોનાસ હોય તો પણ આપણે વાપરી શકીએ. ઓકે, તો અહીંયા હવે આ રેડી છે, મૂકી દીધું. બરાબર. એવી જ રીતે હવે ઓર્નિથિનનું આપણે કરીએ. allow it to cool down properly. બરાબર. અને ત્યાર પછી હું ઓર્નિથિન લઉં છું. હવે I am taking bacterial culture, you can see very nicely, and now I am adding it in the ornithine. You can see the ornithine level. Everything should be properly leveled, otherwise there may be some problems when we are interpreting the results. Okay, fine. So this is already inoculated with E. coli ornithine. Okay. So I am keeping it in the another tube, taking another tube. Okay,
and that will also be inoculated properly now. So with the help of nichrome wire, I am again taking the culture of bacteria, and then after the same way I am writing it in the ornithine tube. The media is called Muller's decarboxylase growth or Muller's decarboxylase media growth. Okay, so now I already inoculated this. So I think you have understood. હવે એક ટ્યુબ મારે કરવાની બાકી રહી છે, હું પછી કરું છું નિરાંતે. અને ત્યાં સુધીમાં હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે આપણે ટ્રિપ્લિકેટ્સમાં પ્રેક્ટિકલ કરીએ છીએ. 3 એમિનો એસિડ લીધા છે, ડિકાર્બોક્સિલેઝ મીડિયા પહેલાં બનાવ્યું છે, પછી એમાં આપણે એમિનો એસિડ એડિશન કરેલી છે, બરાબર. આ 3 એમિનો એસિડ જે છે એ આપણે અત્યારે મીડિયામાં ઓલરેડી એડ કરી દીધા છે. અને બીજી એક વસ્તુ કે આપણે આની અંદર એક ઇન્ડિકેટર નાખેલો છે જેને આપણે બ્રોમોક્રેસોલ પર્પલ કહીએ છીએ. બ્રોમોક્રેસોલ પર્પલ છે એ તમને ખબર છે કે એસિડિક કન્ડિશન હોય તો યલો કલરનું થઈ જાય, આલ્કલાઇન કન્ડિશન હોય તો પર્પલ કલરનું થઈ જાય, બરાબર. અત્યારે આપણી પાસે ન્યુટ્રલ પીએચ છે એટલા માટે તમને આલ્કલાઇન દેખાય છે અને પર્પલ દેખાય છે. જેવું પણ એ થોડું સ્લાઇટલી એસિડિક થશે તો ઇટ વિલ ટર્ન ટુ યલો કલર, બરાબર. એટલે કાલે આપણે જોવાનું છે કે આનો કલર કેવો થાય છે, બરાબર, શા માટે થાય છે અને પછી એનો પાછો કલર બદલાય છે કે નહીં એ પણ આપણે જોવાનું છે. તો એ બધું આપણે કાલે જોવાનું છે, બરાબર. હવે જ્યારે તમે આમાં ખબર છે કે ગ્લુકોઝ નાખેલું છે, આપણે ડેક્સ્ટોઝ શુગર નાખેલી છે. ડેક્સ્ટોઝ શુગર છે એ શું કરે છે, ઇટ વિલ બી યુટિલાઇઝ બાય બેક્ટેરિયા. જેવું ઇકોલી એને યુટિલાઇઝ કરે એવું શું કરે, એસિડિક એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે. અને આ એસિડિક એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ છે એ બધી આપણને ખબર છે કે મીડિયાને કેવું કરે, એસિડિફાઈ કરે. મીડિયા જેવું એસિડિફાઈ થશે એવું આ ઇન્ડિકેટર છે એ યલો કલરમાં ટર્ન થઈ જશે, બરાબર. અને યલો કલરમાં ટર્ન થાય તો આપણે સમજવાનું કે અત્યારે એસિડિક એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ બન્યા છે, ગ્લુકોઝ ઇઝ ઓલરેડી યુટિલાઇઝડ. અને બીજું ખાસ કે ગ્રોથ જે છે બેક્ટેરિયાનો આવેલો છે એ ખબર પડે, બરાબર. હવે આટલી વસ્તુ આપણે સમજીએ પછી આપણે એ જોવાનું છે કે હવે શું થશે. તો હવે આપણને ખબર છે કે ડિકાર્બોક્સિલેશન રિએક્શન છે એ આગળની બાજુએ ચાલે છે. એટલે શું થાય છે કે ડિકાર્બોક્સિલેશન રિએક્શન જેવું થાય એવું એમિનો એસિડમાંથી શું બનવાનું છે, કાં તો એમાઇન બને છે કાં તો ડાયએમાઇન બને છે, બરાબર. અને આ બધી એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ કેવી છે, દે આર આલ્કલાઇન, બરાબર. એટલે આલ્કલાઇન સાઇડ તરફ આપણું મીડિયા જશે, એને કારણે થઈને હવે તમને બ્રોમોક્રેસોલ પર્પલનો કલર પાછો પર્પલ થતો દેખાશે, બરાબર. હવે તમારું જ્યારે ઇન્ડિકેટર છે એ કમ્પ્લીટલી પર્પલ થઈ જાય અથવા લાઇટ પર્પલ થઈ જાય અથવા ટર્બિડ પર્પલ થઈ જાય તો આ ત્રણેય કેસમાં આપણે ટેસ્ટને પોઝિટિવ ગણવાની છે, બરાબર. એનો મતલબ એવો છે કે આપણી પાસે હવે એવું કલ્ચર છે કે જે ડિકાર્બોક્સિલેશન કરી શકે છે, જેની અંદર ઇન્ડ્યુસિવ એન્ઝાઇમ છે, એડપ્ટિવ એન્ઝાઇમ છે, જેણે ડિકાર્બોક્સિલેશન કરવા માટે થઈને એ પ્રોડ્યુસ થઈ ગયેલો છે, એનું સિન્થેસિસ થઈ ગયું છે. અત્યારે એ બેક્ટેરિયામાં હાજર છે અને એણે ડિકાર્બોક્સિલેશન કરી નાખ્યું, એણે એમાઇન્સ બનાવ્યા અને ડાયમાઇન્સ બનાવ્યા અને પછી એમાંથી આપણને આલ્કલાઇન એન્ડ પ્રોડક્ટ્સને કારણે થઈને પીએચ શિફ્ટ મળે છે, જે આલ્કલાઇન સાઇડ જાય છે. અને આલ્કલાઇનિટીને કારણે આપણને હવે ઇન્ડિકેટરનો કલર કેવો દેખાય છે, પર્પલ દેખાય છે, બરાબર. તો આ એનું આપણે જે છે એ સમજણ છે આ પ્રેક્ટિકલની. અને બીજી એક વસ્તુ છે કે આ બધું જે થાય છે ક્યારે થાય છે, જ્યારે એનેરોબિક કન્ડિશન હોય છે ત્યારે થાય છે. એટલે હવે આપણે શું કરવાનું છે, આમાં સ્ટરાઇલ પેરાફિન ઓઇલ ઓવરલેયર કરવાનું છે. આપણે સ્ટરાઇલ પેરાફિન ઓઇલ કેટલું, 1 ml જેટલું, બરાબર. તો આ બધી જે ટ્યુબ છે એમાં આપણે 1 ml જેટલું સ્ટરાઇલ પેરાફિન ઓઇલ સ્ટરાઇલ પીપેટની મદદથી હવે એડ કરવાનું છે, બરાબર. એ હું કરું છું એ તમે જુઓ. એક સ્ટરાઇલ પીપેટ આપજો. આ છે આપણું સ્ટરાઇલ પેરાફિન ઓઇલ, બરાબર છે. ઓકે, તો હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે. આપણે આ બધું સ્ટોર કરીએ છીએ કેમ કે પછી આપણે જ્યારે પણ તમને રિઝલ્ટ બતાવીશ, બરાબર, ત્યારે કાલે આપણે જોશું, પછી પરમ દિવસે પણ જોશું. એટલે વી વિલ કન્ફર્મ કે યલો કલર થાય છે કે નથી થતો. હવે બીજું શું છે કે જ્યારે તમને ખબર છે ગ્લુકોઝ આપણે 0.1% જ નાખી છે, એટલે શું થશે, ગ્લુકોઝ ફટાફટ યુટિલાઇઝ થશે, ફટાફટ એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ બનશે અને ફટાફટ યલો કલર થઈ જશે. હવે આ યલો કલર થાય અને પછી શું થવાનું છે, એમાઇન્સ બનવાના છે અને પાછું પર્પલ કલર થશે. એટલે એવું બને કે કદાચ આપણે અહીંયા હાજર ન હોઈએ અને યલો કલરમાંથી સીધું પર્પલ કલર બનવા માંડ્યો હોય, બરાબર, તો આપણે કદાચ મિસ કરી દઈએ.
જો એ પ્રોસિજર ધીમી હોય તો એ આપણે ડિટેક્ટ કરી શકીએ, કેમ કે આપણે કાલે કોલેજે આવીએ ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ. પણ કોલેજ બંધ હોય અને રાત્રે જ એ યલોમાંથી પર્પલ થવા માંડ્યું હોય તો આપણે જોઈ શકશું નહીં. બરાબર? એટલે લેટ અસ સી કે વોટ હેપન્સ. આપણે ઇક્વલી તો બહુ ઓછું એડ કરેલું છે એટલે બહુ વાંધો નહીં આવે. હવે આપણે 1 ml જેટલું એડિશન કરવાનું છે. આર યુ શ્યોર કે આ પેરાફિન છે? આમાં બ્યુટેલ આલ્કોહોલ નાખ્યું છે. હા, આપણે કરી નાખો. બનાવો એક નવું લેબલ બનાવો. સરસ. એમાં ગડબડ થઈ છે. So this is our paraffin oil, pure. And now we are adding it in quantity of 1 ml in each tube. Because it is light, it will remain on the surface of the tube. And it should be added in such a way that, okay, make your tube slightly bent and then after gradually add it from the side of the tube. Okay. 1 ml quantity. Now this we are adding to make the condition anaerobic, because you know that decarboxylase is the enzyme which is produced and carry out decarboxylation only in anaerobic condition. Okay? So that is why it is very important. Now you can see કે 1 ml જેટલું તમને દેખાય છે. 1 ml જેટલું મેં અંદર પેરાફિન ઓઇલનું લેયર કરી દીધેલું છે, જે તમને એકદમ ઇલ્યુમિનેટિંગ દેખાતું હશે, ચમકતું દેખાતું હશે. દેખાય છે બરાબર? હા. તો આ રીતે આપણે બધી ટ્યુબની અંદર 1 ml નાખી દેવાનું છે. બરાબર? અને પછી આ બધી ટ્યુબને આપણે ઇન્ક્યુબેટરમાં 37 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઉપર ઇન્ક્યુબેટ કરવા માટે રાખી દઈએ છીએ. ઓકે? અને નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે પછી જ્યારે મળીએ ત્યારે પાછું હું તમને આ રિઝલ્ટ છે એના વિશે ડિસ્કસ કરીશ અને એ રિઝલ્ટ તમને બતાવીશ અને બરાબર પાછું આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવાનું છે.